ଏଇ ଲାଇନଟା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ ତ ସବୁ ଗୁଲା ଭାଇକି ଦଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଓପିନିଅନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତମମାନେ ବି ଆଗ ଶୁଣ ଟିକେ। सोशल मीडिया पूरा धीरे सुस्ते हाउले हाउले चलुला, किंतु तापर आसला गुल्ला भाई वीडियो या शुणिकी पाद तलु माटी खसीगला भाया लगिला। मते आज्ञा धमक मिलुची कि गोटे कोटी टंका दियो नहले तुमको सोशल मीडिया रे बदनाम करिवु। गोटाए कोटी से भी जने ओडिया कॉमेडियन को, अरे गोटाए कोटी केतरा सुनो अछि से धमक देला वाला जानिची ना नहीं। गोटे कोटी टंका बरे कथा हला पर 50 लाख होला। गोटाए कोटी को 50 लाख कर देला। भाई मानिबा को पड़ियो तमरा बार्गेनिंग पावर को। एटी परिवा वाला जहाँ रेट कहउछंती तेरे 5 टंका भी कमउना, तमे सीधा 50 लाख कमाई देला। वाह, अच्छा सी खाली धमक देले ना आउ कोन कहले? जेल पुरेबा सहित तुमको बाडे के सब दिन पे डिजेबल कर दबु। जे धमक दउजी से बोते लाडेन माउसी पुओ भाई, नले एमितिया धमक किए दबो? हुए तो मु काली सकाळे दुनिया न देखी पारे, आज मो ऊपर विपद, मो लाइफ रिस्क, मु जाई कि एसपी ऑफिस डीएसपी ऑफिस मु जाई कि पहुंची गजी एफआईआर लिखित तो देई परिबिनी। नहीं, जो दिन धमक मिलला से दिन डिसेम्बर 25 तारीख थिला ना, थाना वाला सब छुट्टी थे, से सी कहले जे मु एसपी ऑफिस जाई कि डीएसपी ऑफिस जाई कि एफआईआर दे परिबि नहीं। अच्छा ठीक ताई पर आसिला हम वर्षा मैडम को वीडियो। जने महान खलनायक वीडियो देखिली तांको धमक मिलुची। आखिर जदि धमक मिलुची मु आपन को चैलेंज मारुची, धमक रो प्रूफ देखांतो। नहीं नहीं, धमक रो प्रूफ गुला भाई देखै परिबिनी, ताकर किछि पर्सनल असुविधा अछि बोधे। टंका दियो नहले तुमको सोशल मीडिया रे बदनाम कर देबो। काहे तुम एमती कोन करछ की? ना सी किछि ओडा करिथबे ना, आउ एमती को खाली जहा नहीं तारा सोशल मीडिया रे खाली बदनाम हो जाउछि। अच्छा हमर गुला भाई कहले को ना सी एसपी ऑफिस डीएसपी ऑफिस जाई परिबे नाही, किंतु काहे की जाई परिबे नहीं सेटा हमर वर्षा मैडम कहले। एसपी डीएसपी को ऑफिस में जाई परिबो कोन में जाई परिबोनी? जाऊ ना, तांगा ऑफिस बंद अछि की ताला अछि की? रुह टिके ना आपण जो पुलिस स्टेशन जाइथिले सेही पुलिस स्टेशन रे आपण को नारे आगुरो एफआईआर हे की अछि, रिओपन नहीं पारे। एईटा हला मेन कथा, सेहित पे हमर गुला भाई थाना को न जाई कि सोशल मीडिया रे वीडियो करी पोस्ट कर देले। ये गड़बड़ है बाबा। भाई कथा ला कोन ना किछि दिन हेलानी नहीं किछि वर्ष हेलानी गुला भाई और ताको स्त्री को भीतर पड़ु नथला। सेहित पे गुला भाई ताकर सेकंड बागर पे जियो खोजिबा आरंभ कर देथिले। मु अलगा हेइनी तमे जियो खोजि दो बाहागर पई। तमे गोटे स्त्री की डिवोर्स न देगी निजर आउ गोटे बाहागर पे जियो खोजिबा केमिति आरंभ कर देला? एटा हला कथा। आउ एथरे गुला भाई ताकर वर्षा मैडम को कोन कहिले? मते से निजे कहले देखो वर्षा आउ तमे मते छाडी दियो, तमरो चलिया पई जतिकी पैसा दरकार मु तुमको देई देबी। बापा कहिथिले मोर घर तोळा पैसा 27 लाख टंका अछि, मो 27 लाख टंका देई दियो। खाली 27 लाख न आउरी बहुत अछि। सुन जते बेले आमे माने प्लान करिथिलु जेबे आमे जागा किनिबु, मो बापा जागा मु किनै देथिले। जते बेले प्लान करिथिलु मैरिज करिबु सेते बेले हम बापा घर बनेगी देई देथिले, बाइक कोटे देथिले, कार किनिबा को पैसा देथिले। सी जागा किणी देथिले, घर तयारी करिक देथिले, बाइक देथिले, कार देथिले, एते सब जिंस पत्र से देथिले। आ तमे जदि तांका झियो को न रखिबो ताले तमे तांका झियो को फेरै दबो, आ ता सहित जो जिंस पत्र ए जो आनिथिलो सेगुडा भी सब फेरैबो ना नहीं। किंतु गुला भाई से सब न कहिकी कहले करना मते धमक मिलुची। मते आज्ञा धमक मिलुची कि गोटे कोटी टंका दियो, किंतु कथा हला स्वामी स्त्री भीतर पड़ु नथला काहे की? आर कारण हला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। माने गुला भाई अलग झील मान सहित भी संपर्क थिला ना? एक मु कहूनी, एक वर्षा मैडम निजे कहते। मो पाखे 10 रु ऊर्ध्व ना अछि। कार ठारू आरंभ करिकी पुरी रिसोर्ट ठारू आरंभ करिकी बालेश्वर, जाजपुर, बारिपदा, मनाली, पांड्रा छक ए सबु झियो मानकर लिस्ट मो पाखे अछि। कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो फोटो सबु दिन मो पाखे अछि डेट सहित। अरे गुलुआ भाई तुम एते आड़े मुह मारतल? अरे तुम मनीष ना बुला कुकुर? अच्छा वर्षा मैडम
ତମେ କେବେ ତାକୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରିଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଥର ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛି, ବହୁତ ଫଟୋ ପାଇଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣିଛି, କଥା ଆଜି ଆଡ଼େ ଯିବା ସାଡ଼େ ଯିବା, ଫଟୋ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ହୋଟେଲର ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ। ତମେ ସିଓର ତ ତମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ବୋଲି? ମୁଁ ବିନା ପ୍ରୁଫ୍ରେ କଥା କହିକି କାନ୍ଦିକି ରୋଲ୍ କରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତା ମାନେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁଲା ଭାଇ ଏକଥା ନ କହିକି ସେ ଦୋଷ ଦଉଥିଲେ କାହାକୁ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ତମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ବାହା ହେବା ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲ? ନାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆନ୍ସର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସର ନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସଙ୍କ ଆଗରେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଛକାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। କ'ଣ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ ଛକାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। ଆରେ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ତମର ସେଟା ଆଖି ନା କାଚ ଗୁଲି? ନାଇଁ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ତମକୁ ଠିକ ସେ ଦେଖାଯାଉନି ନା ତମ ଆଖିରେ କୁକୁର ମୁତି ଦେଇଛି? ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ ମୋତେ ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ତୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ଆରେ ତମର ଯଦି ଏତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ ସେଟା ବାହାଘର ଆଗରୁ କହିବା କଥା। ଏବେ କଲେ ତ ସେ କଥା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ଆଚ୍ଛା ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ବୁଲି ବୁଲିକି ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛ ସେସବୁ କାମ କୋଉଠି କରୁଛ? ମାନେ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କଟା ପୁରୀରେ ରଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପୁରୀ ସୁବିଧା ନା, ପୁରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନା। ଓହୋ, ପୁରୀ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ତମେ ଏଇ ଅପବିତ୍ର କାମ ସବୁ କରୁଥିଲ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ସବୁ ଜାଣିଦେଲା ବୋଲିକି ସିଏ ଝିଅରୁ ଛକା ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଖାଲି ଗୁଲା ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୁଲା ଭାଇଙ୍କର ବାପା ବି ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣୁନା ଟିକେ। କେସ୍ ଚାଲିବ, ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। କେସ୍ ଚାଲିବ, ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଟାହି ଟପରା କରିବେ, ସତ କଥା ଜାଣିବେ ଯେ ଟୋକାର ଏମିତି ଲଫଡା ଯୋଗୁ ଝିଅ ଛାଡିଲା। ଆପଣ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବେ ଯଦି ମୁଁ କେସ୍ କରିବି? ଏଇ ଲୋକ ମାନେ ଗୁଲା ଭାଇଙ୍କ ବାପା, ସିଏ ପୁଣି ବାହାଘର ବେଳକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସିଏ ବି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କ ବାପା କାନ୍ଦିକି କେମିତି ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟା କଳାକାର, ସିଏ ଯଦି ବାହା ହବ ତା ବାପା 50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦବନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସେଇ ପଇସା ଫେରେଇବା କଥା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି। ଯୋଉ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସିଏ ସୁନ୍ଦରରୁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଝିଅରୁ ଛକା ବି ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସଙ୍କ ଆଗରେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଛକାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। ଗୁଲା ଭାଇଙ୍କର ଏପଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଚାରିଧାମ। ସେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ ଗୁଲା ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଗ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ। ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଫ୍ଲର୍ଟ କରିବା ସବୁବେଳେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକେ ସେ ପୁରା ଚିଡ଼ିଯିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଭାଇ? ପ୍ରଥମେ ତ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ତମର କିଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ। ମୁଁ କହିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଫ୍ଲର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କମାଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ରଖିବି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଫ୍ଲର୍ଟ କରୁଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଯାଏ। ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୁଲା ଭାଇ ଆମର ସେଠି ଟିକେ ନାଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ କଥାକୁ ସେ ଗୁଲା ଭାଇ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଟିକେ, ଦେଖ ଟିକେ। ଆପଣ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦୂରେଇଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କହିକି ସିଏ ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ ଖେଳିଲେ। ସିଏ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଟିକେ ଆଖି ନାଲି କରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଇଗଲା ଓଲଟା। ଆରେ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର କଲ? ମୁଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ମୋର ବି ଆନ୍ସର ଦରକାର, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆରେ ଆଗ ଆମକୁ ଆମ ଆନ୍ସରଟା ମିଳିସାରୁ ତମକୁ ତମ ଆନ୍ସରଟା ମିଳିଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଭାଇ ଏ ଯେ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଲୁଆ ଭାଇକି ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଓପିନିଅନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଆଗ ତମେ ଟିକେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଶୁଣିସାର, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ମୁଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ମୋର ବି ଆନ୍ସର ଦରକାର, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର କଲେ? ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର କଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସେ ଶୁଣିସାର। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର କଲେ? ଭାଇ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୁଲା ଭାଇ ଏକା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାରଟା କରିନଥିଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନେଇ, ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି
ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଇଏ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲା, ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର କଲେ? ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ତ କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭାଇ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।